وغشوش العليم وللماء الشيخ أشكر له الفاتحة غشوشا للإمام الشيخ حسن القبري والشيخ سلمان جل والشيخ سلمان والعليم وللأمام والعليم والعلماء الفاتحة غشوشا للإمام عليه الله الكتب الشيخ زيني بن عبد القادر شغل المعصم والعليم الشيخ زين ولد بن شرق الموتي والحبيب حميد بن عباس وهشام والعلي الشيخ عبد الرحمن بن عباس والعليم ولما الشيخ جودي الفاتحة غشوشا الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة خصوصا للإمام حجة الإسلام أبو حميد محمد بن محمد الغزالي رحمه الله تعالى وإلى سباب الوسيلة العلم الشيخ زين الدين عبد المجيد البنصوري والعليم وإلى للعليم والعلماء وإلى العليم والعلماء المشيخ البرهان شريف البنجابي وإلى الإمام الفاضل الورع الكامل الشيخ محمد عمير العنجميل على هذا النية. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة خصوصا لجميع الأستاذنا وعلمنا ومشايخنا وإلى جميع العلماء والشهداء والفقهاء والمحدثين والقراء والمباشرين وخصوصا لآبائنا وأمهاتنا وأخينا وأمنا وجدتنا وجيراننا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به القرب وتقضى به الحوائج ويستصغى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستصغى الغمام بوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمة ونفس بعدد كل معلوم لك. الله كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به القرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستصغى الغمام بوجه الكريم وعلى في كل لمة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به القرب وتقضى به الحوائج
به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك الله بلا وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به القرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم صلاة سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به القرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على تنحل به العقد وتنفرج به القرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم صلاة من على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به القرب وتقضى به الحوائج وتنال وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا تنحل به العقد وتنفرج به القرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك بسم الله اللهم صل على محمد وعلى ال سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, kita bersyukur terus dahulu lawan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana atas pertolongan Allah berupa rahmat, taufik, hidayah, inayah, sehingga kita malam ini masih panjang umur dan diberi Allah kekuatan sampai kita berkumpul di sini pulang dengan tujuan dan niat kita hendak menunaikan
kewajiban kita sebagai kaum muslimin atau muslimat, masalah kewajiban menuntut akan ilmu. Mudah-mudahan kita dapat syafaat dari Habibuna Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jadi nang buah kitab kita tarusakan, silakan buka halaman 109 daripada kitab Minhajul Abidin daripada Imam Ghazali rahimahullahu taala. Kitab silakanlah sambungan. Kita mulai dari atas lah. Kita ulangi sedikit dari atas. Orang-orang dahulu tu nak lihat yang terdahulu. Berkata ulama di dalam kitab ini, ujar Sidin, orang-orang dahulu nang salih, semoga Allah meridai bubuhan orang-orang nang soleh terdahulu itu setelah sepakat mengatakan kepada para muslimin, artinya nang sesudah kesan inyatuna, ini orang dahulu lah, terhadap zaman fitnah dan ahlinya. Makanya orang bahari ingatlah bekesah kena nakai jasidin ikam sampai zamannya kena. Bila ikam umur panjang, ikam akan bertamu kena zamannya. Zaman apa? Zaman fitnah atau nang sejenisnya. Ini pandiran orang bahari. Ingatakan lawan orang-orang nang dudi. Mungkin kita ingat aja lah orang-orang dahulu. Kena aja, amun ikam panjang umur, ikam akan bertamu aja. Bertamu apa? Bertamu nang sebagaimana ujar Rasulullah di atas kitab nang terdahulu, nang pelajaran terdahulu. Bertamu kena di zaman fitnah ta. Ternyata Allah memberi kita jalan panjang umur, tetamu kita sudah zamannya. Nang mana zaman fitnah itu saat ini kita rasakan. Orang-orang dahulu itu memilih, orang dahulu tak memilih inya berjauh diri dari pergaulan. Makanya lihat bukti dan sejarah lah. Coba kita kalau perjalanan, kemana-mana kita perjalanan, menziarahi makam bubuhan nang alim-alim tu, nang soleh-soleh atau bubuhan nang wali-wali. Lihat ayat datu kelampaian aja, jauh sini di kelampaian sana. Zaman ini aja nak itu aja kampungnya. Kira-kira bahari itu kayak apa? Menurut sejarah, amun dahulu tu kan ada kampung loh toh. Iyalah. Perjalanan kita kemana-mana, keluar pulau, kita melihat orang-orang saleh nang alim-alim dahulu, orang-orang mulia nang terdahulu. Di atas gunung makamnya. Yalah. Ada nang udah tinggal sidin. Banyak jauh pada kampung. Banyak. Artinya orang dahulu tuh lebih suka menjauh daripada pergaulan supaya jangan terganggu akhirat oleh dunia. Karena dunia ini fitnah. Nah orang dahulu. Makanya ujar Rasulullah dikisahkan nih,
Sampai-sampai di zaman fitnah itu hendak ada lagi kau dipercaya barat karena gitu orang bau-bau ubah kadang nang tatapnya kadang nang istiqomah tuh jarang banget istiqomah. Orang dahulu suka ya suka, kada ya kada, kayak itu orang bahari. Jadi orang-orang dahulu jar kitab itu sudah jaka bahasa kita tuh wanti-wanti lawan kita nih nah kena nak jar ikam bertamu aja kena tahunnya ingatlah dahulu lah ini nang tahun kelahiran di atas 80 ke bawah kena jar ada tahun 2000 kena jar di tahun 2000 tuh sampai ada lagu kasidahnya dah kalau tahun 2000 ada kalau tak. Nah sekarang kita sudah 22 tahun dari 2000. Jadi lagu itu lagu jauh sebelum tahun 2000 sudah dikisahkan. Nah sekarang kita ini melampaui tahun 2000 itu sudah 22 tahun. Ya kayak apa masuknya. Nah orang-orang dahulu berkisah tah mengisahkan kena nakai ikam bila ikam panjang umur ikam bertamu kena masaknya. Ada kena masaknya ikam. Jauh. Jadi orang-orang bahari lebih suka orang-orang soleh dahulu menjauhkan diri. Ini orang dahulu nang masih aman-aman dari fitnah orang-orang dahulu, tapi fitnah memang dari dulu. Sudah dari dulu memang ada. Sudah. Nah, makanya terbukti coba lihat kita ziarah ke makam Wali Songo aja. Kayak Sunan Kalijaga di mana jauh di atas. Nah di wadah kita pun kayak itu aja kalau artinya orang-orang dahulu jauh lebih suka menghindarkan dirinya, menghindarkan diri daripada bergaul lawan orang nang salah, karena kita diumpati salah, kada diumpati salah. Nanya diumpati salah, ada diumpati pun salah, diumpati kita rusak, kada diumpati dipadahkan kita ini karena cocok lawan orang banyak, jar iyalah. Jadi tinggal memilih aja lagi nih. Diumpat kita tercabur, kada diumpati ngalih jar, kada cocok lawan orang banyak nintuk. Jadi kita ini bukan diatur lagi oleh hukum, tapi diatur oleh kebiasaan adat yang dianggap orang adat itu bagus. Contoh pada sang alih-alih lah, ini contoh lah, ini contoh. Orang dahulu, ini mau wanti-wanti sedang dahulu lah. Kira kita masih banyak aja kayak buah namang kosin mengoto ini kan, dan kita pun ada jenang sampat masih ini lah. Dahulu orang kalau hendak kawin aja amun kada mahatamakan Quran orang bahari supan bujurlah supan bila kada betamat oh mah dalasan kayak apa belajar nih jadi nang tatuhaannya munikam ya kada bisa mengaji kena ikam kawin kayak apa di mana mandak muha ajar hah orang bahari kawin bilanya kada mahatamakan Quran nang lelakiannya kah bebiniannya kah oh malamnya orang mahatamakan Quran iyalah mahatamakan pakai apa pakai kekambangan diulah iyalah balakatan rame orang hadir nang kaya malam pengantinnya juga sudah memang malam pengantin datangan orang berataan aturan orang bahari kayak apa supan adat orang bahari wah ini Pak. Nah ini membuktikan bukan wah itu lebih buruk Pak, kada artinya ini kita ini sudah masukkah cirinya tentang zaman fitnah. Satu beisukan orang bahari bila inya kada beburdah dibata maulid dibata besokan bila hari bakawinan nih ini kita membahas gitu aja lah
Nah harinya pulang. Orang bahari mau umpati hukum, makanya gitu orang bahari bahuma kulihi 100 balik aja. Anak nih 9, 10 anak, 7, 6, 5 tuh anak racap. Makanya anak turun behingusan, becorek, macam-macam kerapatan anak tadi bahari tuh. Bisi bani pak kulihi bahuma 100 balik aja. Cukup benar. Kau aja hidup berataan. Kenapa ya? Berkahnya, pahamlah. Orang bahari itu begawi berkah karena maksiatnya jauh. Lalu timbul adat hendak berkawinan. Orang bahari situ-situ dahulu mendatangi orang-orang guru nang alim. Hari apa nang bagus? Oh, guru berhitung benar. Ada nang sampai ke mata pura sana betakun. Ya kata? Ke mata pura sana betakun. Hari nikahnya babila, kawinnya babila. Timbul bukti bahwasanya kita masuk zaman fitnah. Ditetapkan pulang aturannya hari Ahad, hari Minggu jadilah. Kenapa? Orang banyak parai. Yalah. Berarti yang matur nih orang banyak parai kah hukum kah? Oh, hukum diatur orang banyak parai. Itu aturannya, hukumnya di situ. Terpakailah sudahlah, gitu orang bahari lah. Ada lagi. Ya kata? Kada tahu lagi. Diubah pulang dengan cara kayak ini. Pantas orang bahari itu sudah mewasiatakan lawan kita. Hati-hati kena ikam mun panjang umur. Ikam kena akan tersampuk zaman nang kayak ini. Jadi kejadian itu membuktikan bahwa kita ini bujur-bujur tandanya itu rasa zaman fitnah. Kita ini masuk zaman fitnah. Nah makanya kena kita jalani hidup nih ngalih benar. Ngalih berkah jauh, nah kebaikan jauh, ngalih benar. Kenapa hukum kalau tapi dipakai lagi? Orang memakai hukum aturannya seorang. Tentu kita jadi kitab tidak akan ragu lagi bahwa orang-orang dahulu nang soleh itu ragulah kita. Lawan orang-orang dahulu tuh ragulah. Orang dahulu kada mondok kada mengaji kemana-mana kada. Bila ada guru didatangin jisidin. Oh mendangkal. Tapi orang bahari itu memakai pemakaiannya gitu orang bahari itu ilmunya sekilan pemakaian 2 dapak. Kada kita nih kada ilmunya 5 dapak pemakaian setengah kilan. Kada itu orang bahari kada ada kayak ini ada. Oh mengaji kano 17,5 guru aja. Kenapa? 17 ikong tu guru bujur, seikong tu mucai gurunya, iyalah. Jadi 17,5 aja dihitung. 17 guru bujur seikong kada. Nah, orang bahari seikong 2 aja guru. Tapi dipakai. Orang bahari kita bujur guru tu dijadikannya wasilah ilmu. Perantara antara dirinya lawan Nabi. Ini orang bahari. Nah itunya gitu orang bahari. Kada ragu kita lah orang bahari itu. Kada ragu. Kealiman orang bahari, pemakaian orang bahari liwar menjaganya. Orang bahari hendak tolong ke Batang baudu aja dan kada wani. Kenapa aja kada hendak tunggu hendak melewati apa? Pelabuhan orang nah hendak bodoh. Orang bahari kayak apa? Orang bahari mahadang ampunnya dulu jar. Hanyar turun. Kada kita kada di zaman ini kada. Nang nyata ampun orang aja. Nang nyata tuh jelas sudah ampun orang. Iyalah. Batang turun hendak bodoh jadi jaga orang. Gitu orang bahari lah.
bandingakan zaman ini nyata ampun orang aja diakali surat menyuratnya kah kayak apakah diakali supaya jadi ampun seorang tanah aja lawas kada ditabas orang diulahkan sertifikatnya apa-apakah supaya jadi ampun seorang ya lah orang bahari turun ke batang aja kada hakun bila na ampun batang tuh kada ada hendak bodoh wah ini kada nang nyata ampun orang aja dihangkup di perumahan lihat orang bahari tontong bahuma betatai bahuma ini berelaan kalau bani orang sebelah tuh jar ada atau pelatik ke sebelah ayo gitu orang bahari wah ini kada sing cuntan malah yalah kada nang pelatik lagi dicuntan istilah dikakat yalah diapai kada peduli itu dimakan diberi makan akan ke anak bini ke anak cucu jadi apa nang kaya apa hendak menghasilkan manusia yang turun rahmat kena diakali malah gitu orang bahari kada coba kita perhatikan gitu orang bahari keyakinan orang bahari lah makanya kita kembali ke kitab lihat di kitab lah tentu kita kada ragu bahwa orang-orang dahulu nang soleh-soleh itu bujur soleh ragu lah kita saking orang bahari itulah saking menjaganya hak pribadinya aja tanah ke apakah kada ada bersurat sedangnya nikah aja kada ada bersurat bahari takunakan kai biar nikah lawan ini itu bila jasidin waktu Jepang nang menggugurakan bom dia nang itu ukurannya takunakan ya mungkin babila pian kawin tuh kai bahari jasidin waktu ada nang kapal Belanda nang Karamdiano nang itu ukurannya takunakan lahir sidin pulang pian lahir pangkai babila nah mun lahir aku kada ingat ya sidin cuman aku ingat nang waktu orang menyarang di tuh aku sudah ingat ya sidin nang itu saking kedada apa-apanya gitu orang bahari ayo apalagi surat menyurat yakin orang bahari kenapa kada saking surat suratan apa-apa nang ini kada bisa mengambil nang ini kada hendak mengambil nang ini orang bahari menjaga haknya gitu orang ragulah kesalehan orang bahari lah kada usah orang bahari kelihatan alim tapi orang bahari memakai nah dalam kitab ragu lah kita tentang kealiman orang bahari di mana nang ragu akan gitu orang bahari nih lewat gitu orang bahari nih jadi Imam Ghazali ragu kahikam dengan kealiman kesalehan orang bahari ini kita kisahkan ini gambaran contoh yang sedikit aja hanya sedang niur orang aja gugur niur orang gugur dibutikakan diandak dua nih ada kita ada nang nyata gitu orang aja diusahai supaya diampun seorang gitu. Wah ini diusahai itu deh kayak apa supaya jadi ampun seorang beda kelak lihat di kitab teruslah nang soleh itu lebih awas dan lebih mempunyai kehendak baik terhadap kita jadi orang bahari itu menjaga bujur lalu orang bahari itu pun menitipkan kayak setengah pesan lawan amanah lawan kita ini nah supaya kita ini baik tohlah daripada nang lain nah dan perlu kita ketahui bahwa zaman sesudah zaman mereka itu tidak bisa dianggap lebih baik ketimbang zaman yang telah ada jadi kita kada kau beranggapan wah ini jar baik pada bahari di mana bagusnya segi apa kita memandang ada aja bahari itu bangunan kada ada ini itu bukan pandangan baik orang bahari bahkan hendak dibangunakan jalan aja kada hakun pahamlah tuh orang bahari coba kita berjalan ke Jawa Barat tuh daerah Ciamas tuh lah daerah Ciamas daerah Serang tuh banyak kampung situ saat ini nang kada hendak dibangunakan jalan dahulu pun orang hendak membangun apa pun indah kenapa sama di kampung kita nih bila hendak dibangunakan ini apa aja orang bahari ada usahakin kena mun tambus jalan tuh banyak nang mucai yang bahari jadi memandang nih itunya lah kita artinya wah itu lebih maju pada bahari kada orang dahulu lebih maju imannya itu gitu orang bahari makanya orang-orang terdahulu itu lebih baik daripada kita yang kemudian jauh bagusnya kada kawa kita kalahkan kada kawa nah
Sebaliknya pasti lebih buruk dan lebih pahit dibanding dengan zaman yang telah lewat itu. Jadi zaman dahulu tuh luar biasa nyamannya. Makanya kada sedikit ulama berdoa, artinya apa? Mudah-mudahan aku jangan sampai ke zaman nang zaman fitnah. Jadi ulama bari kita. Daripada aku tercabur. Aninya. Jadi kalau orang merasakan senang duniawinya ya senang. Kain ini senang, padahal apa? Hancur kita tahulah, hancur. Nah, apa jar Imam Ghazali nang kotorangkan nih? Ini kudapatkan dari Yusuf bin Asbat. Ujar beliau, aku pernah mendengar Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri berkata, demi Allah, sampai Sufyan Tsauri itu bersumpah tuh demi Allah dengan kalimat qasam adalah sumpah demi Allah Jasidin nang tiada Allah selainnya itu kada ada. Nih Sufyan Tsauri bersuara, di zaman ini uzlah itu halal, artinya apa? Berjauh pada orang banyak tuh bagus, ada di jalannya. Nih Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri, berjauh dengan orang banyak itu artinya apa? Jangan tapi ketujuh berkumpul bila urusannya itu hanya untuk duniawi semata, memanengkan kepala, memauki. Jadi mun hendak kita tuh bertanang berkumpul juga, berkumpul wadah nang bagus, berkumpul wadah nang bagus. Sungguh jika uzlah halal di zaman Sufyan Ats-Tsauri, maka di zaman kita ini zaman Imam Ghazali inilah. Nah, dari Imam apa Sufyan Tsauri sudah menyatakan halal uzlah, artinya bagus mana uzlah. Di zaman Imam Ghazali kayak itu juga, apalagi kita di zaman ini. Nah, itu bandingan kita. Nah, menjadi wajib untuk orang akhir zamannya wajib tahu uzlah itu wajib, bahkan fardhu ain. Ulama nih menghukumkan dah. Artinya ulama menghukumkan tentang ini. Amun aku sidin. Jadi fardhu ain yang dimaksud apa ya Pak? Ini jakai berarti sama kita menyuruh anak. Kamna, bila kam kada masina, atau peleng nah, jakai berarti kan. Nah artinya mengarasi benar kayak itu nah. Memaksa benar. Dipaksa kita nih supaya uzlah. Atau uzlah itu apa? Berjauh daripada bercampur orang banyak. Nang mana orang banyak itu menurut itu jar, orang banyak nang dimaksud, orang banyak nang urusannya itu bukan untuk agama, pahamlah. Artinya kumpul-kumpul ini menghabiskan waktu nanti kisahkan ini paraya, kada usah memau ke kepala, buktiakan 2 hari aja berkumpulan nih, buktikanlah 2 hari berturut-turut berkumpulan lawan orang-orang nang kada misalnya urusannya dunia aja hiburan, dunia di hiburan, bulik ja ke rumah kepala maut bisa babut lagi bini, percaya aja abut tuh jadinya. Kenapa? Karena diurus bukan kebaikan. Diriwayatkan pula dari Sufyan Ats-Tsauri, beliau berkirim surat kepada Abid Al-Khawas, amma ujar Sufyan Tsauri, engkau sekarang ini berada di zaman para sahabat Rasulullah SAW, dahulu memohon perlindungan Allah agar jangan sampai sampat mengalaminya. Salahlah tadi dikisahkan. Ulama terdahulu sampai berdoa, ya Allah, jangan sampai akan ulun masuk ke zaman fitnah. Zaman ini nah, orang dahulu bersuara. Banyak orang berdahulu saking takutannya. Nah jadi kita nih masuk di zaman ini nih, bujur-bujur amun kada persiapannya kuat tentang keimanan, hancur tahulah. Hancur, kurang kuat, hancur jadinya. Jadi kita nang ditakutanakan oleh orang-orang dahulu, ditakutanakan orang dahulu zaman ini nah. Kita nang menjalaninya saat ini nah. Senanglah. Orang dahulu takutan tentang masuk di zaman ini nah. Takutan orang dahulu. Ternyata kita ini nah. Jadi kurang-kurang kita menghadapinya tahulah. Kurang-kurang kita menghadapinya.
kurang-kurang minta pertolongan lawan Allah. Makanya sampai disuruh menjauh aja lagi, jangan berkumpul. Itu mengurangi godaan, pahamlah, karena godaannya luar biasa. Baik dari segi ibadahnya jauh kita sudah daripada orang dahulu. Wah ini apa? Jauh benar. Ditakutan akan. Kenapa Jarsidin? Dulu mohon perlindungan Allah agar jangan sampai sampat mengalaminya. Orang bahari sampai minta lawan Allah jangan sampat mengalami zaman ini yang saat kita jalani saat ini nih. Menurut apa yang aku dengar, para sahabat Nabi itu mempunyai ilmu yang sempurna yang kita semua tidak memilikinya. Bahkan sahabat Nabi yang nyata-nyata aman, nyaman dulu, sempurna gitu, orang bahari aja takutan, ya Pak. Takutan tentang zaman ini. Nah, jadi amun hakun menelaahnya telah kita hidup di zaman ini. Coba telaah bujur-bujur. Telaah aja bujur-bujur. Nang mana kira-kira jalan nang hendak membawa kita jalan selamat tuh nang mana? Telah aja bujur sambil duduk kita berkumpul, apa nang dibicarakan orang, nang dirundingakan orang apa? Kasini kita apa nang dibicarakan orang, apa dirundingakan orang? Orang bahari bilanya kumpul kita berjalan lah, ingatlah malam nih berjalan, padahal kada belampu, bahari lampunya kada ada. Hendak berjalan obor di rumah napa lampu nang duduk nih aja. Berjalan kita 4 buah rumah 5 buah rumah aja dilalui dengan akan ya apalagi wono kata Tuhan kita nih. Sedang kita aja sampat aja masih bilanya berjalan mendengar di rumah sini baca Quran, mendengar di rumah sini bersyair, mendengar di rumah sini burdah. Padahal lampunya lampu duduk nih aja, lampu nang berminyak nih aja. Gitong bahari. Ada orang bahari bersyair, bakayuh tuh bakayuh. Nah, bajukung tuh bakayuh. Kan dulu bunyi-bunyian tapi ada ya mesin. Bila bakayuh tuh dengarakan ya. Nang bakayuh nih baju landas nyaring sampai ke rumah. Nah. Maulayasa bakayuh. Bakayuh nih ini bakayuh. Ayo Pak. Gitu orang bahari bakayuh saya bersyair. Gitu orang. Ternyata orang dahulu tuh takutan benar bertamu zaman kita ini. Kita ini sudah bertamu tahulah. Nang mana kebaikan dipadahkan buruk, buruk dipadahkan baik. Nang salah dipadahkan benar, nang benar disalahkan. Itu biasa dah. Biasa dah. Lalu bagaimana keadaan kita di saat kita mengalami zaman ini? Zaman itu kayak Pak. Padahal kita tidak mempunyai ilmu seperti yang dipunyai para sahabat dan sedikit sekali kesabaran kita. Kayak apa? Ini Imam Ghazali memberi solusi. Imam Ghazali ini memberi solusi, artinya jalan kayak apa? Amun kita hidup di zaman yang termasuk zaman ini nah. Sedangkan beilmu kada jua, ialah sabar kada jua. Kayak apa menghadapinya? Sedikit pula orang yang mau membantu untuk melakukan kebaikan sudah dikisahkan di zaman ini nah kayak apa? Jakai betul ini minta pendapat nih lawan Imam Ghazali. Wahai Imam Ghazali, kayak apa kami amun hidup di zaman itu beilmu kami kada sabar jauh, sedangkan orang yang menolongi kebaikan itu jarang benar tahulah. Lihat di kitabnya lah. Terjadi tidak? Mana banyak orang hakun menolong jalan kebaikan lawan jalan kada ya? Di situ aja kan. Nah, kayak apa? Serta keruhnya persoalan dunia dan rusaknya masyarakat muslimin. Kayak apa? Menghadapinya nih. Sungguh Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah berkata mengenai uzlah ini. Uzlah itu membuat enak badan jar Umar bin Khattab. Nyaman tahulah. Makanya ulama dahulu ada bisi sebuah syair. Kalau ini syairnya syair Sayyidina Umar nih lah.
Hadza zamanul ladzi kunna nuhaziruh. Dahulu ada juga syair. Syair orang dahulu ada. Ujar orang dahulu, aku kira aku berjalan sorangan itu sengsara. Ternyata kada. Kenapa? Selama aku berjalan, selama aku hidup, aku banyak berjauh dari orang, berjauh dari orang, berjauh dari orang. Hanyar aku paham, hanyar aku sadar. Nih ulama dahulu, setelah aku belajar, banyak jauh dari pergaulan, banyak jauh dari orang. Jika berjalan aku mengikuti kehendak puja, artinya apa? Jalan kuserangan. Kok ada umpet-umpet orang? Imbah itu kok ada bergaul. Aku kira dahulu aku terkucil, artinya aku napa? Aku terhina. Ternyata setelah aku pelajari, di situ aku dapat hikmah rahmat. Ujar ulama dahulu. Kenapa hikmahnya? Ternyata apapun yang ku hadapi dunia sampai akhirat, aku juga aisyah kalinya serangan. Tanya. Ada mungkin ada pertolongan tahulah. Ternyata andai jaka ibarat kasarnya nih, aku banyak berkumpul orang, aku banyak berkebegawan yang kada karuan nih, berkumpul masa ke dunia aja. Andai barasku habis, ini istilah kata lah. Kada mungkin nang kawan ku berkumpul hari-hari itu membantu kada ada. Kayaknya apa? Aku juga ibu usaha sorangan sekalinya. Andai aku masalah pulang, andai aku bisa masalah, kalau panang sebenarnya hari aku kumpulin dengan itu nah, membantu lawan aku kada. Kayaknya aku juga menyandangnya sorangan. Berarti aku sorangan juga. Munaka itu jar ulama, baik aku sorangan kan sudah. Itu Sayyidina Umar bin Khattab menjelaskan tentang uzlah, nang paham sidina. Ternyata makanya orang dahulu lebih suka duduk menyurangan, menjauh di orang banyak menyurangan. Jadi yang mau hendak berkumpul itu berkumpul di wadah nang baik, karena setiap nang baik itu memberi keenakan, memberi kerahmatan, memberi kenyamanan, ketenangan. Berkumpul mengesahkan apa nang bagus, ini. Dibanding kita berkumpul masalah keduniaan. Sudah dijelaskan oleh ulama bahwa ternyata hasilnya Jasidin, aku belajar surangan-surangan itu aku kira dahulu bila aku kada dikawani orang, aku semalam kada dijauhi orang, aku kira aku dikucilakan, ternyata kada. Lalu aku belajar lawan diriku, aku pahami tentang keadaan ini, ternyata lebih baik dasar aku sorangan. Kenapa? Nang menghadapi apapun tetap aku juga sorangan. Kecuali kita hendak bergaul, berkumpul wadah nang baik, karena setiap bila nang baik itu satu wadah. Itu bahari. Nah, ulama membuat syair. Hazal zamanul ladzi kunna nuhaziruh fi qauli Ka'bin wa fi qauli Ibn Mas'ud dahrum bihil haq maldudun bi ajma'ih wa zulmu wal baghyu fihi ghairu mardudi a'ma asammu minal azmanil multabis fihi al iblisa taswibun wa tas'idu indama hadza wa lam yahdusu lahu hadasun lam yubka maitun wa lam yabrah bi maulud. Zaman ini ujar ulama adalah zaman yang kita telah diperingatkan dalam ucapan Ka'ab dan dalam ucapan Ibnu Mas'ud. Suatu zaman nih, kita mengisahkan zaman inilah di mana perkara benar ditolak kurang belataan. Lihat tuh, ini syairnya ulama bahari ini yang ditulis oleh Imam Ghazali rahimahullahu taala. Dikisahkan bahwa suatu zaman nang kita telah diperingatkan dalam ucapan Ka'ab dan dalam ucapan Ibnu Mas'ud, di mana perkara nang benar itu ditolak, semuaan ditolak. Kada diasi urang juga, inyana dipakai orang kehendaknya juga, pahamlah.
Sedangkan tindak aniaya dan perampasan hak orang lain itu kada ditolak. Orang bahari lah. Ini kita bahari. Bila ada sesuatu tuh nah salah atau dapat kada baik, apa jurang balik koler aku buat makannya. Koler aku. Wah ini kada. Ya. Lihat di situ. Di akhir di zaman fitnah perampasan hak orang lain itu lazim. Artinya apa? Nang mengambil gitu orang tuh sudah jadi kebiasaan. Merampas gitu orang. Tanah orang, perumahan orang, hak orang, matang suratnya kadada, yalah, kadada SP-nya ajar, habis dirampas, jual ke sawit, belak-belakan aja, amunnya tersinggung tuh diubah, kita nih memadahi menaguri bener aja lah, kadanya menyinggung tuh supaya tahu penyakit seorang ada kan kayak itu nih. Amun di zaman Nabi dikisahkan ini disambat langsung. Ya kada bagus mau ucap apa kesalahan orang. Amun mau ucap kesalahan orang kada bagus Bapak Allah mengunyahnya di Quran. Kesalahan Fir'aun dikisahkan. Supaya maksudnya itu apa kita sadar jangan terbawa mati, pahamlah. Gitu orang bahari dirampas matang apanya kadada. Jadi zaman fitnah itu ujar ulama dalam kitab Minhajul Abidin ini dijelaskan apa? Mengambil hak-hak orang itu sudah ada kebiasaan. Bagian kawal habis dihangkuk. Yalah. Orang berkirim mungkin hilang juga. Gitu orang dah hangkop juga terjadi kada. Ini sudah dijelaskan oleh ulama. Ini kitab dikarang oleh ulama dahulu jauh sebelum kita ini ada, tahulah. Ini sejaman Imam Ghazali rahimahullahu taala dikisahkan ini. Artinya seolah-olah tuh kayak jadi bilangan akan datang. Ya ini kejadiannya nih. Jadi hidup di zaman itu mengambil gitu orang tuh sudah biasa dah. Orang bahari kayu larut aja kedua nih mengambil karena ini kada bila pindah mintil ya ada hak seorang. Yaitu bang tanah aja ke seorang kada ada SP-nya kada ada ikam jadi bawa sidang. Amun situ rasa pintar ayo kita sidang aja pulang. Nang nyata gitu orang aja diulahkan. Kayak apa caranya supaya jadi itu sebenarnya perilaku menunjukkan pembenaran perkataan ulama terdahulu. Bahwa di zaman itu terjadi kayak ini. Lalu Allah benarkan pemandangan ulama itu dengan tanda-tanda orang dahulu itu sudah tahu. Biasa dah merampas tuh. Biasa dan dianggap dapat jadi kitab dan kada ditolak. Walaupun tahu orang kada jadi kesupanan kada jadi supan kada. Kalau pang jadi kesupanan kada bahkan bangga bisa mengambil gitu orang merampas gitu orang tuh bangga kehebatanku jar iyalah kepintaranku. Orang bahari kayak menangis jauh bari ambil tabawa jai ke mati kena. Nah gitu bahari. Zaman ini zaman nang buta jadi Imam Ghazali. Kenapa? Buta apa? Buta hati, buta mata, buta telinga, buta untuk kebaikan. Nang sampai-sampai orang tuh kada takutan, amun sampai Allah tuh membutakan segalanya. Allah berjanji ada khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Bila Allah itu sudah menutup
hatinya sudah dikunci, ditutup Allah. Sam'ihim, pendengarannya tak kunci sudah. Absarihim, bisyawatu walahum, dan inya kena dapat taguran, pahamlah. Birinya sudah ditagur kena dengan azab, hanya takajud kena. Lu kasak-kusuk, hendak minta ampun, minta maaf, hendak tobat macam-macam. Nyamannya tadi. Ya. Buta jadi Imam Ghazali, imbah itu pulang zaman yang tuli. Buta apa sekarang? Buta hati, buta mata, buta telinga, buta iman, buta ilmu, buta, banyak buta. Kada tahu mata ini buta, paham lah butanya lah. Nih mantiknya butanya Pak. Kada kau melihat nang ini tuh bujur salah tuh kada kau melihat. Kada kawannya memikirkan, kada kau melihat tuh nah. Nyata-nyata ini luput aja kayak jadi kada kau melihat ya lagi. Tuli pulang jalan Imam Ghazali. Apa tuli itu apa? Kada hendak mendengar, kada kau mendengar. Imbah itu zaman yang tidak jelas. Jelaslah zaman inilah. Tujuan zaman itu kemana pahamlah. Kita ini pajangan dibawa oleh orang zaman saat ini hendak kemana kita ini dibawa pahamlah. Adalah juga pindahnya nampaknya kita lah berdatangan harus mengikuti ulama-ulama adalah kada ada juga lah. Bahkan ulama ditangkapi. Bila nyata salah tangkapi. Adakah juga aturannya kita ini hanya nang kita tahu kita ini disuruh taat lawan peraturan dunia itu benar ya. Nang kita tahu. Jadi tujuan hidup kita ini arah kita ini kita tahu dibawa hendak kemana kita nih. Kita ini hendak dibawa kemana kita tahu nih. Karena ulama-ulama ada yang membawa nang ini, ada yang membawa kayak ini. Ulama nang garis lurus, garis benar, ulama nang benar tetap membawa jalan baik, tapi ada juga lambangnya ulama membawa ke jalan kayak ini. Bingung kada? Di zaman ini ujar kitab Imam Ghazali memadahkan fihi li iblisa taswibun wa tas'idu. Iblis kayak seolah naik turun, pahamlah. Iblis ini kayak naik turun. Kena-kena bakawalon iblis, kena berpisah. Kena berpisah, kena bakawan. Kena bakawan, ya nak kayak kekanakan. Kena bakalahi, kena bakawan, kena bakawan bakalahi, iyalah. Itu nah. Jadi kelakuan tuh kayak kekanakan. Kayak kekanakan. Jika zaman ini terus berlangsung, tidak ada apa perubahan, tidak bakal ditangisi seandainya ada orang mati, dan tidak akan dirasakan sebagaimana kegembiraan apabila orang dikaruniai untuk ini, dikaruniai apa? Dikaruniai anak. Jadi zaman ini tuh apa? Dipadahkan lah, amunnya berlangsung kayak ini terus nah. Kayak ini terus lah. Lihat di kitab, amun melihat zaman nang kayak ini nah. Seterusnya kena ujar Imam Ghazali lah, ujar Imam Ghazali nih zaman nang kayak ini lah, nang kayak ini nah terus akan datangnya kena, tahulah kejadiannya. Ini ulama mengisahkan nih, ulama itu sudah mewakili Nabi, pahamlah. Ulama dulu tuh mewakili Nabi. Apa ini nama kata ini Hujatul Islam Imam Ghazali ujar siden nih kejadiannya kena, amun nang kayak ini terus nih lah kejadiannya nah. Kena orang meninggal aja kan lagi dia menangis sih. Wah ini anak kakak itu aku sudah. Artinya kada sedih lagi. Apa jar mati-mati aja sudah kada kawa ya habis umur. Wah. Jurang anu kuitan ikam ya. Bokado kawa aja sudah diobati sudah jua aja. Buktinya di mana? Nih bukti kejadian ini tentang kejadian ini nah. Bahwa terjadi di zaman ini. Buktinya apa? Masih ada aja kadang-kadang orang hendak mengobati kuitannya nang garing supaya handap apa anu guruai jadlah minta ai banyu nah kada purun aja menyenak kuitan bebehera di situ juga ajar
berigat sidin jaka tuh hendak meninggal sidin tuh minta banyu jarilah kayak itu apa kasihan nu jarinya lalu kuitan padahal kuitan bahari kita bahira di situ jua betahim mata macam-macam kadada kuitan kayak itulah mudahan anak ini mun hendak mati ya kadada kayak itu lah sakalinya hakun anak matang kuitan garing ini bagus pang pandir minta banyu aja gue geser kuitan ulun jar ketimbangnya pinam sakit bana ulun lihat ya mudahannya lakas saja tuh diambil Allah jar kuitan ternyata malam ini Imam Ghazali sudah menjelaskan ada kena orang nang disukainya pun kada ditangisi kada artinya apa bila orang meninggal tuh kada ada lagi kesedihan paham lah jadi ulama kan meninggal orang kada abut kada apalagi orang biasa nah satu ini seandainya ada orang meninggal sampai nang itu orang bersuara bahkan orang nang ada meninggal aja nah orang kada peduli jurang itu ada orang meninggal kenapa hiburan bah nu meninggal sudah hajar ya lah ada kawapang pahamlah saking gede artinya lagi tentang kematian jadi jangankan melihat orang kematian itu mempelajari gasan diri kita ada dianggap orang hal biasa dan tidak akan dirasakan sebagai kegembiraan apabila orang dikaruniai anak dan orang saat ini nih apa di zaman fitnah bila sudah kejadian ini dahulu orang bila bisa anak ya Allah bangganya jadi bila ada orang tuh bisa anak bangga banal rahmat dianggap orang kadang ini kada biasa aja biasa sampai itu Abdul Muttalib tuh bisa nazar bahari saking handaknya bisa anak banyak makanya jar Abdul Muttalib bila aku sampai bisa anak 10 laki-laki nih kena aku hendak berkorban di Baitullah nih itu najar saking handaknya nih orang bahari contoh waktu kedatangan Nabi waktu zahirnya Nabi kayak apa wah ini karena biasa-biasa kada segembira bahari kada nah sungguh aku telah menemukan dari Imam Sufyan bin Ainah beliau berkata aku berkata pada Sufyan As-Sauri berilah aku wasiat wahai Imam Sufyan Sauri apa jasidin wasiatnya nih pasan gasan kita juga termasuk nih lah nih pasan gasan kita nih dari ulama bila dari ulama tuh dari Rasulullah sudah pasanlah pingkot bujur-bujur ini kita sama-sama menghadapi zaman yang ditakutan orang bahari perhatikan kitab apa aja Imam Sufyan Sauri nang menyampaikan nih Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala seorang hujahnya Islam andai kata ada Nabi setelah Rasulullah Imam Ghazali ini digolongkan jadi Nabi tahulah ujar sidin persedikitlah mengenal manusia artinya apa jangan tapi banyak hendak banyak kawan dalam urusan keduniaan berusaha membanyaki kawan bergaul supaya akrab lawan ini semua urusan dunia jangan kada usah ma'abud aja tapi bilanya membawa ke jalan kebaikan ayo datangi nih kuncinya nih jadi kunci malam ini dibuka nih hendak jalan yang bagus untuk kita zaman hidup di zaman ini nih jangan tapi aku Uja Ibnu Sufyan Ainah membantah semoga Allah menghormati engkau bukankah jasiri sampai berdebat nih Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis aksiru min ma'rifatil mu'minin fa inna likulli mu'minin syafa'ah sampai beabut berdua nih saya beabut karena Uja Sufyan Sauri hidup di zaman ini jangan terlalu banyak lah
mun orang mendatangi ikam aja mun ikam mendatangi orang-orang prayakin. Lalu dibantah oleh Ibnu Sufyan juga. Maka ada hadisnya. Jaka ibarat kita ini berkaisahan tuh saling berdebat ya lah. Jadi apa jasidin? Maka Rasulullah ada pemandir. Perbanyaklah mengenal orang-orang mukmin, sebab setiap orang mukmin itu mempunyai hak syafaat. Apa aja Sufyan Tsauri menyahut? Bila ikam menghendaki perkara nang engkau benci, tentu biasanya timbul dari orang nang engkau kenal. Tahulah. Akuna. Uja Sufyan Ainah membenarkan. Sesungguhnya Sufyan Tsauri itu wafat, aku bermimpi ketemu beliau dan aku berkata, belah aku wasiat. Imam Tsauri menjawab, persedikitlah mengenal manusia selagi engkau mampu. Jadi maksudnya kita memang disuruh oleh Nabi banyaki berhubungan mengenal orang-orang mukmin. Itu loh hadis. Makanya kita menuntut ilmu itu jangan semacam lihat di bahasan kitab-kitab lain. Jangan semacam, sebab setiap orang mukmin itu mempunyai hak syafaat. Ujar Nabi kan kayak itu. Kenapa Sufyan Tsauri menangat kita banyak bergaul masalah keduniaan? Ujar Imam Tsauri, ikam yang engkau benci tentu biasanya timbul dari orang yang engkau kenal. Tahulah, orang yang kada suka lawan ikam, nang berulah masalah lawan ikam tuh, kadanya ada pun orang lain pasti nang ikam patuh. Kita nih, nang memusuhi kita nih adalah orang yang kada patuh lawan kita lah. Nang kada suka, nang membawa kita tercabur, membawa kita rusak adalah nang kada patuh. Atau misalnya ya kamanakan ben nikah puas kada lagi kita lah. Hanya kita kada patuh mungkin hanya mencaburakan kita. Nang membawa kita ini orang nang kita kenal aja paham lah. Nang membawa mencaburakan kita ini biasanya orang nang patuh jual lawan seorang. Mungkinlah orang nang kada kenal. Bunga pandang itu aja, di bawahnya aku ada karuan, patuh lah jalan kamu, kada, patuh kada, desa bunga pandang itu sudah patuh kada, di bawahnya berjalan hakon dia lah. Patuh kada, bertamu kada suah. Biasanya ujar Sufyan Tsauri, nang mencaburakan kita itu tahulah orang nang ikam kenal. Pahamnya, nah di sinilah, ini pahamnya nih. Nabi menyuruh kita mengenal orang-orang mukmin nang lain. Pahamnya, nang kita kenal itu nang jalan gasan baik, nang pacangan membawa kebaikan aja gasan akhirat. Maaf ikam mengenali, misal ada situ misalnya utuh hirang Islam juga, tapi perampok misal, wah yang aku melangnya ke rumah aja mau kada dikaji nih tuh kan ya kayak pak itu nang paham jangan amun nang membawa seorang kada karuan jangan pahamlah. Bila mencaburakan seorang, menangat seorang ke kebaikan, menyuruh seorang jauh pada nang baik, jangan beparak, jangan kada usah. Lalu aku Sufyan bin Ainah bermimpi sewaktu Sufyan Tsauri meninggal. Lalu aku bermimpi bertamu lawan Sufyan Tsauri. Wahai Sufyan Tsauri, dan mimpiku ni jasidin beri pang aku syafaat. Lalu ujar Sufyan Tsauri, ya mau ulangi pandirnya dahulu pulang juga. Nah apa pandirnya? Persedikitlah mengenal manusia selagi ikam mampu. Sampai wafat Imam Sufyan Tsauri itu sampai wafat memberi pesan ini kepada seorang imam juga, Imam Sufyan juga. Nah ilmunya kita dengarkan malam ini kita dengarkan nih sampai ilmunya kau udah kita tasarah dipakaikah kada, itu aja lagi. Makanya jar ulama aku kisahkan tadi, aku kira aku duduk sorangan, berjalan sorangan, aku kada banyak bergaul nih, aku dijauhi orang nemu surang. Oh tak ada. Ternyata di situ aku banyak menemukan ilmu dan kebaikan. Aku kada tahu umpat-umpat, kepalaku kurang paneng. Nih napa kita salah, ada masalah, ada nang kada karuan, ada nang kada beres.
kumpul banyak. Kenapa jar? Di begawan anu aja hilang aja kena. Bulik banget lagi tuh. Kenapa? Sudah paning-paning mau kumpul orang udah keluar, ketakuran ya kamu jual pulang. Apa jar? Iyalah, ini camuh pulang. Bertambah camuhnya. Jadi Imam Sufyan Tsauri itu mengisahkan sudah. Lah, ada pulang ulama nang maulah syair, nang artinya senada dengan syair nang terdahulu nih kisah tersebut ada. Ulama nih, wa ma zirtu muzlahal masyibu bimafriqi apatishu an hadzal wara wa ukashifu fama in aradtun nasa illa zamamtuhum jazallahu khairan kullaman lastu a'rif wa ma li zambun astahiqqu bil jafa siwa anani ahbabtu man laisa yunsifu. Jadi jar ulama tumatan kepalaku ditumbuh uban wa ma ziltu muzlaha masyibu bimafriqi tumatan kepalaku nina bauban kada ampih-ampih. Ulama mengisahkan yang mana uban itu ujar Nabi jangan dicabut. Ada banggala seorang karena uban itu laksana jaka ibarat itu jaka mutiara tuh mutiara apa nih jaka ibarat ya tanda kebanggaan tuh artinya seorang sudah berambut dua. Alhamdulillah melihat uban ini nih aku diberi Allah umur panjang jadi mencabut uban tuh kada boleh jadi amun gatal jarlah kada juga kalau jawabannya itu rasa indah kelihatan putih juga kalau kada juga kalau gatal nang salang begaru nang lan perudan aja behimatnya lah mau nak itu ayo cabut dah bapak juga memang ada juga kadang gatal ya lah tapi kada ada juga kalau cuma rasakan nang uban lah kada ada juga kalau gatalnya itu bilang nang kaya nang kusin lah kada ada juga kalau kusin. Jadi jawabannya terus indah juga kalau kelihatan Tuhan. Buktinya apa? Samir-samir. Oh, dihirangi. Kenapa? Supan kalau kelihatan Tuhan berarti kada ridho dijadikan Allah berumur. Nanya. Supan kalau ketahuan orang Tuhan. Odo aja kena mau kelihatan Tuhan nih kada menafsir pulang ya lah. Maka liya kada aja anu aja masih nang uban nih gini masih aja kada apa juga asal jadi nang hakun aja mau kusin nih tapunakannya juga kada tantu juga nang hirang-hirang rambut ditaksir orang ya lah bisa nang uban nang ditaksir orang jadi kada ada alasan. Aku menyelidiki masyarakat dan ingin tahu jar ulama tumatan kepalaku tumbuh uban nih aku nih menyelidiki masyarakat nih nah. Menyelidiki masyarakat nih aku hendak tahu apa garang ternyata ujar ulama ternyata masyarakat nih lah tidak ada manusia nang ku kenal kecuali aku mencela mereka semoga Allah membalas kebaikan kepada setiap orang nang tidak ku kenal. Artinya apa? Tidak ada manusia nang kau kenal tuh kecuali aku mencela juga. Artinya apa? Kutila itu bilang aku nih sudah rusak ternyata ada pulang bunga pada aku kayak itu jangan istilah kata tuh. Nah Jasidin semoga Allah membalas kebaikan kepada setiap orang nang tidak aku kenal. Jadi bahkan sini mendoakan mudahan Allah memberi kebaikan lawan orang nang kada aku kenal. Ini tentang manusia nandekana nang urusannya membawa ke jalan nang rusak. Aku tidak mempunyai dosa nang patut dibenci kecuali bahwa aku menyukai orang nang tidak mau
insaf, tidak istiqomah beribadah. Aku kira Jasidin, ternyata Jasidin mengisahkan ini melihat orang tah, oh pindah bagus, oma sakalinya di belakang minta ampun, jadi hendak tidak baik orang nang apa Jasidin, orang nang belum insaf tahulah, Jasidin malah. Jadi ujar Sufyan bin Aina berkata, sebagaimana ulama berkata, tertulis pada pintu rumah Sufyan Ats-Tsauri, semoga Allah membalas kebaikan kepada orang yang tidak mengenalku, dan semoga Allah tidak membalas baik kepada teman-temanku, karena jika hatiku dikecewakan itu pasti datang dari orang yang mengenalku. Pasti kada. Makanya kitab tu bahari jadi berbilangan, pahamlah. Inya nang kadang memusuhi, membenci kita tuh tahulah. Nang kadang-kadang nang bisa menghasut, memfitnah kita nang ngomong kayak gitu nah. Pasti orang nang dikenal. Bahkan Nabi terdahulu sudah mencontohkan orang nang kada jauh hubungannya lawan seorang, pahamlah. Tuh nya. Makanya dicontohkan oleh Nabi terdahulu. Nabi Adam anak, Nabi Ayub bini, ya lah. Nabi Nuh anak, Nabi Yusuf dingsanak. Bahkan ke situ bukannya Rasulullah Marina orang kampung. Jadi itu sudah biasa. Ada heran? Ada heran? Jadi orang nang memusuh lawan kita tuh kurang kada patuh kada, tahulah. Nang membunuh Sina Utsman kemanakan? Jadinya kada orang kada jauh kada. Jadi sudah ada contoh dahulu tuh, lalu kita mengambil telaah aja lagi. Hati-hati itu aja. Di antara ulama ada yang sering mendedangkan syair nang artinya serupa dengan apa yang tertulis di pintu Sufyan Ats-Tsauri, jajallahu annal khair man laisa bainana wala bainahu wuddu wala nata'araf fama sabana hammun wala nalana aza minan nas illa man nawaddu wa na'rif. Semoga Allah membalas kebaikan kepada orang yang tidak ada kasih sayang antara aku dan dia. Sebab apabila aku mengalami risih dan susah, bila hatiku dikecewakan orang, tentu timbul dari orang yang kau kasihi dan aku kenal. Sama aja kita nang kadang-kadang kecewa tuh mungkinlah kecewa orang yang kita kenal lah. Pasti kita akan kecewa orang yang kita kenal. Betul lah. Terjaga dulu lah. Mudah-mudahan jadi pelajaran dan pengajaran apa yang disampaikan ulama lawan kita nih, menjadi bahan gasan kita menghadapi sampainya umur kita akan syakaratul maut di zaman yang kita hadapi, zaman fitnah nih nah. Mudah-mudahan kita diselamatkan Allah. Mudah-mudahan kita dibimbing oleh Allah, diberi Allah kekuatan berkat Habibuna Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan hati kita, iman kita, kesabaran kita, apapun kebaikan ditolong oleh Allah dan dilindungi oleh Allah sampai kita melakukan perjalanan akhir kita, yaitu menemui akan ajal yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala lawan kita, pintu akan syakaratul maut. Kita kena lu bicara akhirat, kena bicara kubur, mati syakaratul maut dulu. Bilanya selamat di situ, selamat tuh berata Anda. Itu yang penting, karena kita menghadap ini luar biasa nih. Sampai ulama terdahulu takutan, ya ini zamannya. Ini zamannya nih. Bertamu dengan zaman ini nih. Semoga Allah memberi kita pertolongan selalu. Baik jasa diri kita, saudara-saudari muslimin muslimat kita, guru-guru kita, jiran kita, orang tua kita, abah dan umah kita. Mudah-mudahan Allah beri pertolongan dunia wal akhirah, baik nang masih hidup ataupun nang sudah meninggal. Mudah-mudahan
kita dikumpulkan Allah berkat Habibuna Sayyidina Muhammad dengan orang nang baik, dengan orang nang benar, dan orang nang napa dikumpulkan Allah pulang kita dengan orang-orang saleh dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Itu aja dulu malam inilah masalah fikih. Insyaallah kita sambung minggu akan datang dulu. Ini badan kurang fit, kurang sehat. Minta maaf, minta rela, minta ridho dunia akhirat. Niat sabuting aja, mudahan kita ini jadi pengajaran dan pelajaran aja kawa kita memakai di dalam hidup. Jaga hati bujur-bujur. Ulama sudah mengisahkan di zaman ini sedikit aja tersinggung, tahulah. Dikit aja singgung. Harayan nang buruk bisa kada tersinggung. Itunya. Dikit benar. Mudah-mudahan kita diberi Allah kebaikan. Minta maaf sekali lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala hadzaniyati al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, rahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Wa sallim radhiyallahu tabaraka ta'ala an sadatina Rasulillahi ajma'in. Bismillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu maulana wa qurratu a'yunina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sahabati wal qarabati Rasulillahi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana ummata sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma jibur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabbi zidna ilman nafi'a. Allahumma rabbi zidna ilman nafi'a. Allahumma rabbi zidna ilman nafi'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.